Hi guys, welcome to my YouTube channel, and today what we are going to see is about a beautiful products from Rhinox and one of the best touring level riding pants. And today we are going to detailedly see about what it is. And this video is not sponsored by anyone. This is one of my friend's product, and let's go into see about detail what are the features and specifications about this exclusive Rhinox pant. Let's go into it. So finally the product is here. Hi guys, today we are going to see about this Rhinox Stealth Evo touring pants, and this is one of the best touring pants in the segment, and it has many of the competitors also. So we are going to detailedly see about what are the features and all. So as mentioned, the basic thing, as we mentioned in the Rhinox jacket, it is the same material used. 600D fabric is used. So in the 600D fabric is a denier. Denier is a unit of measurement of the fabric thickness. So how much the denier increases, the thickness will also increase. So that is a basic concept of the 600D. So when the 600D materials becomes lower and lower, like 500D, 400D, 200D, the material thickness also reduces, and the tensile and abrasion strength also reduces. So that is a basic thing of this material. So when you're gonna detailedly talk into about this abrasion protection, so the fabric is not the same total all over. Many fabrics have been used. So basically on the top and on the half bottom, the 600D fabric is used. On the knee position, the Cordura 600D fabric is used. So this Cordura 600D fabric is more and more 3 times stronger than the 600D polyester fabric. So here different materials are used. So 600D Cordura fabric is used, and when you see detailedly into this knee position, the stretchable panels has been added, so that when you move your leg frequently, because in signals and other traffic areas you will move your leg frequently, so stretchable panels has been given here. So this is also a 600D fabric, but this is a stretchable fabric. And at the thigh area, there is a vent has been given. So this vent is a 3D high visible vent. So in night drives and in long rides also, you will feel more and more comfortable, and the opposite vehicle will know that some opposite guy is coming with a high visibility thing. So this will be more and more useful in night rides. So this 600D polyester fabric is given with the PU coating. So the PU coating is an Alberia polyurethane coating, and this coating has been given for this water resistant in light rain and shower situation, so to withstand the water. This basically this polyester on the back side has been little bit different when you detailedly look into it. So when you see on the back side, this upper is a 600D polyester fabric, and this is a 600D stretchable fabric. So this fabric is given on the bottom areas because your seating comfort should be more and more higher, so that it becomes more and more elastic and flexible, so that you will not feel any pressure in the bottom area. So this stretchable fabric is given at the bottom, and when you come down, there are reflectors given on the bottom also. So these high visibility reflectors will help you in more long rides, and this strap is also given for tightening up and loosening up. So this also has a vent on the back side, so that there is 2 vents on the front side and 2 vents on the back side, so that it gives more and more ventilation system in most of the long rides and in summer days. So this helps you in making more and more comfortable long rides, having these type of ventilation. So at the hip area also, the stretchable fabric is given because there is a zip given on the top. This zip is mainly used for the jacket to tie up, so that the position does not changes when you have any crash or impact on the roads. The jacket and the pant will not move, so it will become as a single suit. So it will be most useful for the Rhinox touring and the Rhinox touring pant. So when you basically look into the front part, this pant is given with a impact protection zone on hip areas, on the side of the hip areas, on the leg and knee area.
areas. So this main protection is basically given, and extra fabric, Karuda fabric, is also given on the important areas of impact. So basically when you see into this, this Rhinox pant is given with a CE level 1 protection, Nox padding, but I don't know why Rhinox has given CE level 1 when they are giving jackets with the CE level 2 pads, Nox pads. They are giving CE level 1 best in class as mentioned in the website. As you are paying around 8,000 rupees for this riding pant, giving CE level 1 protection is little bit lower when you compare to other brands, because this might have been given, it should be given with the CE level 2 paddings, but also you can upgrade with the CE level 2 paddings from the after sale market when you use it for 2-3 years. So this might be given with the CE level 2. This one would be the one of the best touring pants in the segment, and this also has an adjustable knee slider, so that you can adjust this pad after fitting onto your knee position. You can put on the velcro, so it will be on a correct position, so the height can be adjusted in this pant. So this is a different feature given by it, and zip is given on both the sides. The small zip is given for the adjusting of the boot cover, and this long zip is given for the position, changing the position of the knee sliders. And the inside part is given also with the thermal liners. This is a same biomaterial which is given on the jacket also. So this biomaterial can withstand up to heat around 0 degree to -5 degree also, so in the extreme winter situation. And this also absorbs sweat easily, which is highly durable. So that is a basic features of the impact protection zone. They might have given with the level 2, it might be one of the best touring pants, but I don't know why they have given with the level 1 padding. So basically when you are looking into the hip zones, 2 straps are given on both the sides, so you can adjust your hip sizes, because some will have a hip size, bigger hip size on the top, and will have a lower thigh and leg on the bottom. So it will be easy for your changing your hip sizes and all. So the hip area is given with the elastic fabric also. So this will be more and more helpful in when you are flexing, when you are moving your body frequently, or when you are getting up your bike and lowering up your bike. So it will be more and more useful. It will not get lowered down easily. So basically seeing into this, this Rhinox touring pant is given with 2 of the pockets on side. So they might have added some extra pockets on the bottom also, or on the side also, because just 2 pockets are there. You cannot keep more and more things in your pockets, just mobile or documents. Those type of pockets have been given, and these pockets have been also waterproof pockets. Water will not enter inside it. So this protection has been given with an external liner also, and the external liner is comes with the same reflectors. So this also has a high reflective straps on both the sides, on the front and then on the back bottom also. So this will be more and more helpful in night situation and most of the cloudy situation. So extra liners has been also given. And these comes also with the reflective straps on both the sides. So it will be more and more useful in the night rides. So this is one of the best touring jacket in the segment, but the main one of the disadvantage is the level 1 padding. Other than this, this Rhinox pant has one of the best quality fabrics on all the sides, and it has a Karuda fabric on the knee position to give more and more protection to the knee, so that the impact shock does not goes to the knee. So this in addition to it also has this insurance option. So this insurance, Wingman insurance, is given by Rhinox only in whole India. So this Wingman insurance gives around 50,000 rupees of insurance for you in case of any hospital bills or anything. They will provide you 50,000 rupees on your hospital bills. So this is one of the best protection given by Rhinox. So other than this, basically other brand does not give these type of protection. So thinking about this might be one of the best touring pants in the segment also. So there are more and more competitors, and I will be more and more reviewing on other competitor products also. Thank you guys for watching my video. If you like my video, do share it. If you have any questions, mention in the comment section. Thank you guys for watching my video. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you guys. We'll see you in the next video about one of the best touring pants and other riding gears. Thank you guys.
ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரைனாக்ஸ்லேருந்து ஒரு செமையான ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்துட்டு யாரும் ஸ்பான்சர் பண்ணல, இது என்னோட ஃப்ரெண்டோட ப்ராடக்ட். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரைனாக்ஸோட ரைடிங் பேண்ட்டை பற்றி, டூரிங் பேண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதோட ஸ்பீச்சஸோ இதோட என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம இந்த டீட்டெயிலாக இதை பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். So finally, product is here. ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டூரிங் பேண்ட்ஸ் இப்போ ரைனாக்ஸ்லேருந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரைனாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்துட்டு ரைனாக்ஸ் நம்ம பழைய இதில் வந்து வீடியோவில் வந்துட்டு ரைனாக்ஸ் டூரிங் ஜாக்கெட்டை பற்றி சொல்லியிருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ரைனாக்ஸ் பேண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம், டூரிங் பேண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பேண்ட்டை பற்றி பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அப்ரேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிளாத்தோட மெட்டீரியலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 600D ஃபேப்ரிக். ஸோ இந்த 600D ஃபேப்ரிக் நீங்கள் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா 600 டினேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டினேர்னா யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். அது வந்து அந்த டினேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஜாஸ்தியாக இந்த ஃபேப்ரிக்கோட திக்னஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷனும் டென்சைல் அண்ட் அப்ரேஷன் ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இது அந்த 600 வந்து குறைய 500 400 குறைய இந்த ஃபேப்ரிக்கோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையும். ஸோ அதுதான் பேசிக் வந்து இந்த மெட்டீரியல். ஸோ இந்த 600D பாலிஸ்டர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் 600D பாலிஸ்டர் கொடுக்கல. 600Dலே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா 600D பாலிஸ்டர் ஃபேப்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா 600D கரோடா ஃபேப்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கரோடா ஃபேப்ரிக் எதுக்கு மெயினாக இங்கே நீ பொசிஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம கீழே விழும்போது இன்னும் ஜாஸ்தியாக ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கரோடா ஃபேப்ரிக் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இந்த கரோடா ஃபேப்ரிக் வந்து நீங்கள் பாலிஸ்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது 3 டைம் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ இது ஒரு தடவை தேய்ச்சா கிளியுந்தா, இது 3 தடவை தேய்ச்சா தான் கிளியும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஸ்ட்ரெச்சபிள் ஃபேப்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து காலை நீங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு கீழே டிராஃபிக்கில் வைக்கும் போது கீழே காலை நீட்டுவீங்க, இல்லைனா திருப்பி காலை எடுத்து மேலே வைப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் சின்ன பல்ல வந்தால் டபக்குன்னு காலை எடுத்து கீழே பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்போ வந்து பேண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகணும். ஸ்ட்ரெச் ஆனால் தான் வந்துட்டு கிழியாமல் இருக்கும், இல்லைனா கிளிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ உங்களுக்கும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது, பேண்ட் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம ஜாஸ்தியாக மூவ்மெண்ட்டு நீ பொசிஷன் மாற்றுவோமோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்ட்ரெச்சபிள் ஃபேப்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே வந்து ஹை ரிஃப்ளெக்டிவ் வென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ரைனாக்ஸ் ஜாக்கெட்டில் கொடுத்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து டாப்பில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 2 இன்டேக் வென் கொடுத்துருக்காங்க, பின்னாடி வந்து 2 எக்ஸாஸ்ட் வென் கொடுத்துருக்காங்க காஃப் மசில் கீழே. ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல வென்டிலேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். நீங்கள் சம்மர்லேயோ இல்லை போகும்போதோ சரி, உங்களுக்கு காற்று இல்லைனா நீங்கள் இதை திறந்து விட்டாலே உங்களுக்கு வந்து நல்ல வென்டிலேஷன் இருக்கும், உள்ளே வந்து புழுக்கம் இருக்காது. ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா 3D ஹை விசிபிலிட்டி மெஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறதுனால, பிரைட் ஆரஞ்சில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நல்ல விசிபிலிட்டி கிடைக்கும். ஏர்லி மார்னிங்கோ சரி, இல்லை வந்துட்டு லேட் நைட்லேயோ சரி, நல்ல விசிபிலிட்டி கிடைக்கும். ஏன்னா முன்னாடியே ரிஃப்ளெக்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பகல்லையும் சரி, ஏர்லி மார்னிங்கோ சரி, நைட்லேயும் சரி நல்ல ரிஃப்ளெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இந்த மெட்டீரியலும் டிஃப்ரெண்ட்டு. பிகாஸ் இங்கே வந்து 600D பாலிஸ்டர் ஃபேப்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே 600D ஸ்ட்ரெச்சபிள் ஃபேப்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் நம்ம உட்காரும் போது பொசிஷன் மாறிக்கிட்டே இருப்போம், அதுவும் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகிற மாதிரி மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல வந்து நல்லாவே வந்துட்டு யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஜாஸ்தி டக்குன்னு வந்துட்டு அங்கே பெயினும் வராது, அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாகவும் இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹிப் ஏரியாவில் வந்து அதே மாதிரி முன்னாடி நீல கொடுத்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சபிள் மெட்டீரியல் கொடுத்துருவாங்க. பிகாஸ் நம்ம உட்கார பேண்ட் இறங்கும். ஸோ நம்ம பேண்ட்டை ஏற்றி இறக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ஜிப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஜிப் பேசிக்காக எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, நீங்கள் ரைனாக்ஸ் டூரிங் ஜாக்கெட்டில் வந்துட்டு இந்த ஜிப்பை எடுத்துகிட்டு அந்த ஜிப்போட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் கீழே விழும்போது ஜாக்கெட்டோ பேண்ட்டோ வந்து மேலேயும் கீழேயும் போகாது, உங்களுக்கு வந்து நல்ல சேஃப்டி கொடுக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஏந்துக்கும் போது இறங்கும் போதோ உங்களுக்கு ஜாக்கெட்டை விட்டு பேண்ட்டு கீழே இறங்காது. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 2 சைட்லேயும் ஸ்ட்ராப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 2 சைட்லேயும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராப் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹிப்பில் வந்து பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி லூஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஸ்ட்ரெச் ஃபேப்ரிக்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெச் ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்துட்டு சில பேருக்கு
கொஞ்சம் எலாஸ்டிக்காக கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் பேண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிற நேரத்தில் அவங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்கும். ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சைடில். ஸோ இந்த வென்டிலேஷன் வந்து பின்னாடி சைட்லேருந்தே கொஞ்சம் எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு காற்று. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ரொம்ப காற்று வந்துட்டு உள்ள அடிக்கடி சர்க்குலேஷன்லேயே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த நீயோட கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கிளிப் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த நீயோட ஸ்லைடர்ஸ் வந்து உங்கள் காலில் கரெக்டாக உட்காரத்துக்காக. பிகாஸ் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்கிறதுனால அவங்க எல் சைஸ் எடுத்தாலும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு அந்த பொசிஷனை போட்டுட்டு இது கிளிப்பில் வந்து 2 லாக் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் லாக் செகண்ட் லாக். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் செகண்ட் லாக்கில் கிளிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நீ பொசிஷன் வந்து நீ பேட் வந்து கரெக்டாக உள்ளே போய் உட்காந்துக்கும். அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நைட்டில் செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வந்துட்டு அதே மாதிரி கீழே ஒரு ஸ்ட்ராப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பூட்டை வந்து பூட் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே டைட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக்காக ஒரு 8,000 rupees டூரிங் ஜாக்கெட்டில் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் வரது. பட் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ரைனாக்ஸ் ஏன் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ரைனாக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் ஜோனில் போனீங்கன்னா ஹிப்பில் 2 பேடிங் கொடுத்துருக்காங்க, நீலையும் லெக்லையும் பேடிங் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஒரே ஒரு விஷயம் ரைனாக்ஸ் ஏன் அந்த தப்பு பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஹிப்லையும் சரி இதுலேயும் சரி நீ பேட்லேயும் சரி லெவல் 1 நாக்ஸ் பேடிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டூரிங் பேண்ட்ஸ் நீங்கள் டாப் லெவல் டூரிங் பேண்ட்ஸ் போனீங்கன்னா லெவல் 2 பேடிங் வந்து போகிறதோட பெஸ்ட்டு. பட் எல்லா மெட்டீரியல் எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்துட்டு ஏன் வந்துட்டு லெவல் 1 பேடிங் கொடுத்தாங்க தெரில. பிகாஸ் ப்ரைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த ஆப்ஷன் அவங்க பண்ணியிருக்கலாம். பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பேடிங் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பேடிங்கை மட்டும் லெவல் 2 பேடிங்காகவும் வெளியே மார்க்கெட்லேருந்து மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் 2 பாக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 பாக்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வைக்கிற மொபைல் இல்லை கீ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மட்டும் தான் வைக்கலாம். ஸோ இதுவும் ஃபுல்லி வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆஸ் அ டூரிங் பேண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க பாக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். பிகாஸ் மற்ற காம்படேட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் 1-2 எக்ஸ்ட்ரா பாக்கெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸை டக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே டாப் டு பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நீ பேட் மட்டும் லெவல் 1 நாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச லெவல் 2 நாக்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். இன்டர்னல் தேர்மல் லைனர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்டர்னல் தேர்மல் லைனர்ஸ் வந்துட்டு நான் ஜாக்கெட்டில் சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்துட்டு பயோ ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பயோ ஃபேப்ரிக். ஸோ இந்த ஃபேப்ரிக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வெயிலே சரி இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரீம் விண்டர்லேயும் சரி உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து 0 டிகிரி இல்லை -5 டிகிரி வரைக்கும் நல்லாவே தாங்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வெயில் காலத்தில் வந்து ஸ்வெட் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து அந்த ஃபேப்ரிக் வந்து அந்த ஸ்வெட்டை இழுத்துக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹை அண்ட் ஹை டியூரபிள். ஸோ நல்லா தாங்கும். ஸோ வந்துட்டு நல்ல லைஃபும் வரும். அதே மாதிரி அந்த தேர்மல் லைனர்ஸை வந்து நீங்கள் வெளியே வந்துட்டு தனியாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் லைனர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதுலேயே ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வரும். ஸோ இதை விட கொஞ்சம் லாங்கான ரிஃப்ளெக்டர்ஸே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ரைடிங் பேண்ட்டையும் நீங்கள் தனியாக வெளியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதோட மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ பேசிக்காக ரைனாக்ஸ் வந்துட்டு இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீச்சர் ரைனாக்ஸ் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கொடுத்தது என்னென்னா விங்மேன் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பேண்ட் வந்து ஒரு 4,000 இல்லை 5,000 அபோவ் நீங்கள் வாங்கினாலே இப்போ இது 8,250 rupees பேண்ட்டு. ஸோ இந்த பேண்ட் வாங்கினா 50,000 rupees உள்ள இன்சூரன்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஒரு வேளை ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி ஏதாச்சும் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா உங்கள் 50,000 rupees இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீச்சர் ரைனாக்ஸ் கொடுக்குறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஜாக்கெட்ஸோ இல்லை மற்ற ஜாக்கெட்ஸ் எதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் கொடுத்ததில்லை. இந்த இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயருக்கு வேலிட். அதே மாதிரி இந்த இன்சூரன்ஸ் பேசிக்கலாக நீங்கள் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டரில் போயிட்டு ரைனாக்ஸோட சைட்லேயே போயிட்டு பில் ஐடியும் ஜிஎஸ்டி நம்பரோ போட்டால் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த இன்சூரன்ஸ் காப்பி வந்து உங்கள் மெயிலுக்கோ எஸ்எம்எஸ்க்கோ வந்துடும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது ஒரு பெஸ்ட் ஃபீச்சர். ஸோ இந்த ஃபீச்சர் கொடுக்குறதுனாலே தெரியுது இந்த ரைனாக்ஸ் ஜாக்கெட் வந்து ஜாக்கெட்டோ பேண்ட்டோ வந்து எவ்வளோ சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டூரிங் பேண்ட்ஸ். பட் வந்துட்டு இன்கேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ப்ரொடெக்ஷன் வேணும்னா பேண்ட் வாங்கிட்டு லெவல் 2 பேடிங் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1,000 rupees இல்லை 1,500 rupees கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா பேடிங் மட்டும் நீங்கள் வெளியே மாற்றிக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்குது அந்த ஒரு ஃபீச்சரை தவிர. ஸோ தேங்க்யூ காய்ஸ் என் வீடியோ பார்த்ததுக்கு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி ரைடிங் கேஸை பற்றி இன்னும் நான் ஜாஸ்தியாக நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவேன். தேங்க்யூ காய்ஸ் என் வீடியோ பார்த்ததுக்கு. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.